पिता पुत्र पवित्रात्मा नाम रे आमेन। आपण समस्त जय जेसु आमे प्रार्थना करिवा। नमस्ते मारिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगे नारीगण मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम गर्भफल जेसु। ओई परमेश्वर माता अपनी मारिया अंबेमान पापी अम्बान निमंते वर्तमान ओ अम्बान मरण समय निमंत्रणा कर। कृष्णकुटारे मोर स्नेहर भाई भणी मैंने आपण मान समस्त ही दैनिक आहार प्रोग्राम को मो स्वागत जनावि। आज हूँ मार्च मास 22 तारिख तपस्या कालर पंचम रविवार। आज सुसमाचार योहन लिखित सुसमाचार 11 अध्याय 3 ରୁ 7 17 पद 20 ରୁ 27 33 ରୁ 45 पद पर्यंत आम ध्यान करवा। लाजरंगर भौणी माने जीशुंकर निकट को वार्ता पठाइले, प्रभु आपण जहाँ को प्रेम करती से पीड़ित। जीशु से संवाद शुणी कहले, ये रोग मरणांत नुहे बरम यह ईश्वरंकर महिमा प्रकाश करने उद्दिष्ट, जेपरी यह द्वारा ईश्वरंकर पुत्र महिमान्वित हेबे। जदिओ जीशु मार्ता तांकर भग्नी एवं लाजरंगु प्रेम करथिले, लाजरंकर अस्वस्थ हेबा संवाद पाई सुधा से जो स्थान रे थिले सही स्थान रे आओ 2 दिन रही गले। तत्परे से शिशु मानकु कहले, आसो आमे जूदिया को पुनर्बार जीवा। जतवेले जीशु पहुँचिले से जानिबा को पाइले जे लाजर समाधिस्थ हेबार 4 दिन हेलानी। मार्ता जतवेले शुणिले जे जीशु आसिचंदी से जाई ताहांकु भेटले, किंतु मारिया घरे रही गले। मार्ता जीशु को कहले, प्रभु आपण जदि एठारे थांदे मोर भाई मरी न थांदा। तथापि मु जाने वर्तमान सुधा आपण ईश्वर ठारू जहाँ मागिबे से ताहा प्रदान करिवे। जीशु तांको कहले, तुमर भाई पुनश्च उठिबो। मार्ता तांको कहले, मु जाने शेष दिवस रे पुनरुत्थान काल रे से जीवित होई उठिबो। जीशु तांको कहले, मु ही पुनरुत्थान ओ जीवन। जे मोठारे विश्वास करे से मृत हेले सुधा जीवित हेब। जो माने मोठारे बास करती एवं विश्वास करती से माने कदापि मृत्युवरण करिवे नहीं। तुम्हें कौन यह विश्वास कर? से तांको कहले, हाँ प्रभु, मु विश्वास करे आपण मसीहा ईश्वरंकर पुत्र जे जगत को आसीचंदी। तांकर सहित आसीथिबा जिहुदी माने मध्य कांदुतिले। जीशु आत्मारे अतिशय विचलित होई उद्विग्न हेले। से कहिले, तुम्हें माने तांकु केउठारे कबर देइछ? से माने तांकु कहले, प्रभु आसंतु देखिबे। जीशु कांदिले। तेणु जिहुदी माने कहले, देखो से किपरि तांकु प्रेम करतिले। किंतु समानंकर मध्यरु केते जन कहले जे अंधर चक्षु खोलिले से कौन यही लोकंकु मरणरु रक्षा करि पार न थांदे। जीशु पुनर्बार अधिक उद्विग्न होई समाधि स्थल को आसिले। ताहा गोटिए गुंफा थिला एवं ताहा पत्थर द्वारा बंद करा जायतिला। जीशु कहले, पत्थर को घुंचाई दियो। मृत व्यक्तिंकर भक्ति मार्ता तांको कहले, प्रभु दुर्गंध होउथिबो कारण से मरिवार 4 दिन हेलानी। जीशु तांको कहले, मु कोन तुमको कहि नहीं, जदि तुमे विश्वास करिवो तबे ईश्वरंकर महिमा दर्शन करिवो। तेणु सेमाने पत्थर गुंजाई देले। तत्परे जीशु चक्षु उत्तोलन करी कहले, पिता मु तुमको धन्यवाद दिए कारण तुम्हें मोर प्रार्थना श्रवण करियछ। मु जाने तुम्हें सर्वदा मोर प्रार्थना श्रवण करिथाओ, किंतु मोर
ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜନତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏହା କହିଲି, ଯେପରି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛ। ଏହା କହିବା ପରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକ ଦେଲେ, ଲାଜର ବାହାରି ଆସ। ସେହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରି ଆସିଲା। ତାର ପାଦ ଓ ହାତରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଖକୁ ଗୋଟିଏ ରୁମାଲରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କର ଏବଂ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଯହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଆଙ୍କର ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି କର୍ମ ଦେଖିଲେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମୋର ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତପସ୍ୟା କାଳରେ ଏହି ପଞ୍ଚମ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଲାଜରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ ଲାଜରଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବା ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ମାର୍ଥା ଏବଂ ମେରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇକି ଲାଜର ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେଇ ଖବର, ସେ ଲାଜରଙ୍କର ରୋଗ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେଇଠି ସେ 2 ଦିନ ଆହୁରି ରହିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ମାନେ ବେଥନିକୁ ବା ଲାଜରଙ୍କର ଗ୍ରାମକୁ, ଲାଜରଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ରୋଗ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ରୋଗ, ବିମାର, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ ଏସବୁ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଆସେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରୋଗ ବିମାର ଆସେ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆପଦକୁ ରକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଆମେ ଗାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ସବୁ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ବିମାର, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା ସବୁ ମାନେ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ। ଏହା ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବି ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା। ଆଉ ତାପରେ ବେଥନିକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଲାଜର ମରିକି ସେତେବେଳକୁ 4 ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଲାଜରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଲାଜରଙ୍କୁ ସେ ଉଠାଇଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରି। ସେଇ ଲାଜରଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଭାଇ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆସିକି ଯୀଶୁ ଆସିକି ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଉଠାଇଲେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ହଠାତ୍ ଶୁଣିବେ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ସମୟରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟରେ ସେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋର ସମୟରେ ହେବାର ଅଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଜନାରେ ହେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ବେଳେବେଳେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ମଲା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠେଇ ପାରିବ ବୋଲିକି ଆଜିର ମାନେ ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଜିର ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବାର ଅଛି। ଡେରି ହେଲା ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ, ଡିଲେ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡିନାଏଲ୍ ବୋଲିକି ଆମେ ଇଂଲିଶ କହିବା। ଆଉ ଡେରି ହେଲା ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ତିରସ୍କୃତ କଲେ ବୋଲିକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବାଟା ମାନେ ଠିକ୍
ମାନେ ସେଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଦେରି ହେଲା ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ମାନେ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ତନ୍ଦ୍ରାରେ ଯିବାଟା ଆମେ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଲେଟ୍ ନାହିଁ, ଡେରିରେ ସେ କେବେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଆୟତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆମେ ଜଗିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପାଇ ଆମେ ଜଗିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ଆମର ଜୀବନର ନୀତିନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖ ସେଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାର୍ଥା ମେରୀ, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫଳ ପାଇଲେ। ଆଉ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଭାବରେ, ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଚୋରି କରିକି ମାଡ଼ ଖାଇବାଟା ସେଟା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ବେଳେବେଳେ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ସବୁ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାହାର ଫଳ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ନୀତିନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆମେ ସହିବା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସହିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କୌଣସି କଷ୍ଟ ବେକାର ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ସବୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଆମର ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ବେଳେବେଳେ ଆମର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଯୌବଙ୍କର ମାନେ କାଳରେ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ପରି ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବେଳେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଜରଙ୍କୁ ଉଠେଇବା, ସେହିପରି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆମର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆବ୍ରାହାମଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଅନ୍ୟ ମାନେ ମୋଶଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆସିବାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆମେ ସହିବା। ନୀତିନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ବୋଲେ ସେସବୁ ଆମେ ସହିବା। ଲୁକ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦରେ ମାର୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ସେ ଗୋଟେ ଅତିଥି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେ ଦିନଠୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ କେତେ ଥର ତାଙ୍କର ଘରକୁ, ବେତନୀରେ ଲାଜର ମାର୍ଥା ମେରୀଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିଛୁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଥା ଆଉ ମେରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଦିତ୍ୟ କଲେ, ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଛି କ'ଣ ବିଶେଷ କରି କିଛି ଘଟଣା ନଥିଲା, ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମହାନ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ଘରେ ପାଇବାଟା କେଡ଼େ ମହାନ ବିଷୟ ସେଟା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଧୁ ପାଉଳ କହିଲା ପରି ନ ଜାଣିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦିତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରାପୁରି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବଂ ଯୀଶୁ ସେଇ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ପରି ହେଲେ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରି, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବାର, ଏବଂ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖିପାରିଛୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଲାଜରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯୀଶୁ କାନ୍ଦିଲେ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ସ୍ନେହର ଚିହ୍ନ ସେଇଟା। ଆଉ ସେହିପରି ମାର୍ଥାଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମର ଜୀବନରେ, ଆମର ପରିବାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା,
ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପରି ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ କରିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ଆମର ସମସ୍ୟାରେ ସବୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମର ପରିବାରର ବନ୍ଧୁ କରିବା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା। ଯୀଶୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ିଲେ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ ସେ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମାର୍ଥା କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଏଠାରେ ଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆମର ଭାଇ ମରି ନଥାନ୍ତା ବୋଲିକି ସେ କହିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ମାର୍ଥାର ଭାବନା ସେଇଟା ମାନେ ଯୀଶୁ ଏଠି ଥିଲେ ଭାଇ ମରି ନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଲଗା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଥା ମେରୀ ଏବଂ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼େଇବା ଏଇଟା ଅଛି। ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ ଆଜିର ସୁସମାଚାରର ଲାଷ୍ଟ ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ବହୁତ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତେଣୁକରି ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇବା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଶ୍ୱାସର ଦାନ ଦେବା ଏହା ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ମହାନ ଯୋଜନା। ତେଣୁକରି ଆମର ଯୋଜନା ଅଲଗା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଲଗା ଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ସେହିପରି ମେରୀ ଆଉ ମାନେ ମେରୀ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାରିତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ହେଲେ ଆମର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଅଛନ୍ତି ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଅନାଥ ବିଧବାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଦିବା ଈଶ୍ୱର ସେ କେତେ ସ୍ନେହ କେତେ ସରଳ କେତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ହେଇକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହିସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସବୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ମୋର କିଏ ନାହିଁ ମୋର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ପାଇଁ କିଏ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା କେହି ବି କହିବାକୁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଏଇ ପଥରକୁ ତୁମେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିକି 4 ଦିନ ହୋଇଥିବା ଲାଜରଙ୍କୁ ଯଦି ଉଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ସେ ପଥରକୁ ସେ ଆରାମରେ ସେ ତାଙ୍କର ପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୂର କରିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ସେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ଆମର ସହଯୋଗ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମର ପରିବାରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପତ୍ର ଗୁଞ୍ଜେଇ ଦେବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପତ୍ର ଗୁଞ୍ଜେଇ ଦେବାର ଅଛି। କି ପତ୍ର? ଅବିଶ୍ୱାସର ପତ୍ର ପାପର ପତ୍ର କେମିତି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ବିଶେଷ କରି ତପସ୍ୟା କାଳରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେ ସେ ପାପର ପଥରକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା। ସେହିପରି ଶତ୍ରୁତାର ପଥର ସେହିପରି ଭୟ ଚିନ୍ତା ଏସବୁ ପ୍ରକାର ପଥରକୁ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଆମର ପରିବାରରୁ ଆମର ଜୀବନରୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଦେବେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ ଆମର ଜୀବନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପରିବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସମାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ହେଉଛି ଏହି ତପସ୍ୟା କାଳ ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ ମନମିଳନ କରିବା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଲାଜରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଉଠେଇଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଉଠ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ମଲା ଲୋକ ଉଠିଲା। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଯୀଶୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପଢ଼ିବା
ବାକ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲାଜରଙ୍କ ପରି ଆତ୍ମୀୟ ଭାବରେ ମରିଯାଇଛୁ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜୀବନ ଦିଅ ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଅଛି କି, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା, ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା। ସେହିପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଭରସା ରଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟରେ, ଆମର ସମୟରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇ ମାର୍ଥା ମେରୀ ଲାଜରଙ୍କ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଆମର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ, ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଆମର ଜୀବନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେହିପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନ୍ୟ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଶତ୍ରୁତାର, ବିଦ୍ୱେଷର, ପାପର, ଏଇ ଅବିଶ୍ୱାସର ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର ସବୁ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିକି ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ପଠନ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଜରଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କର। ବିଶେଷ କରି ଏହି ତପସ୍ୟା କାଳରେ ଆମର ଜୀବନରେ ଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସର, ଶତ୍ରୁତାର, ପାପର ସେଇ ମହାନ ଭାରି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ ତୁମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟସାରେ। ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।